ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਅਸੀਂ 99-90 ਤੋਂ स्टूडेंट दौर तो ही करते आए हैं। आपकी पीटीआई में शमूलियत ने शहर की सियासत में एक हलचल पैदा करती है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? मलिक मुजफ्फर शहर का बंदा तहरीके इंसाफ एक जमात आ ते तहरीके इंसाफ का एक बयानी आ बाजवा ओछे हथकंडियां ਦੇ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਬੁਖਲਾ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੁਬਲਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਗਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਦੇ ਗੁਨਾ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਅਲ ਬਾਜਵਾ इंशाल्लाह ਵੇਖੇਗਾ नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं रविश इंटरनेशनल। मैं हूं आपका मेज़बान अली शाह। आज जिस मेहमान का तारुफ मैं आपको करवाने जा रहा हूं, जिनका हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं, उनका तारुफ आपको करवाता चलूं। इत्तेफाक डेवलपर्स के मैनेजर हैं और इत्तेफाक ग्रुप के चेयरमैन हैं जनाब खलील अहमद साहब, चौधरी खलील अहमद साहब। सबसे पहले मैं आपको यहाँ आमद में खुश आमदीद कहता हूँ। आपने अपने मसरूफ़ वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। बात आगे बढ़ाने से पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आप किस सोच के साथ सियासत में आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासत ते ਅਸੀਂ 99-90 ਤੋਂ स्टूडेंट दौर तो ही करते आए हैं और अपने शहर के वास्ते ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਐਮਪੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਤੇ ਵਰਕਰ ਵੀ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਵਰਕਰ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਲੀਡਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਵਾ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਤਫਾਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਤਫਾਕ ਗਰੁੱਪ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 68-64 ਚ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਰੁੱਪ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ बहुत अच्छी बात। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਲਕ ਮੁਜ਼ੱਫਰ इमरान खान सिपाही ने। बहुत अच्छी बात। आपकी पीटीआई में शमूलियत ने शहर की सियासत में एक हलचल पैदा करती है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? अलहमदुलिल्लाह जी, देखो दोस्तों की साढ़े की मेहरबानी है, अल्लाह पाक की रहमत आ सोने हबीब के सदके कि दोस्तों ने साढ़े इस फैसले ਨੂੰ ਸਰਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਈ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦਫਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ਾਨ ਮਲਕ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਐਮਪੀਏ ਬਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਐਮਪੀਏ ਬਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਪੀਏ ਬਣਿਆ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਚੱਕਾ ਨੇ, ਅਠਾੜ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮਲਕ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਵੀ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ। 38-39 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ईमानदार आदमी इंशाअल्लाह अल्लाह दे हुक्म जे साडी। आप माशाल्लाह नौजवान हैं। आपकी क़यादत में नौजवान आए दिन शहर में रैलियां निकाल रहे हैं, तो इसके टकराव का खतरा तो नहीं? नहीं, अलहमदुलिल्लाह ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਲੀਆਂ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਬਲਬਲਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਹਿਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਆ ਤੇ ਤਹਿਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨੀ ਆ। ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਲੋਕ ਕੋਲੋਂ ਤੇਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਕੋਲੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰ 1500 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ अलग यूनिटा चो 200-400 मोटर निकल के आके डेरे इत्तेफाक सिटी साढ़े डेरे आ जाता, मलक साहब को चल जाता शहर। लेकिन उन्होंने असीं बड़े तहम्मुल नाल आख्या कि असीं इलैक्शन जितते पे आ। बाजवा ओछे हथकंडियां दे उत्तर आउंदा हुंदा, ये हुण बुखला गए। इन्हां दी बुखलाहट दा शिकार ये आ कि ये जंग लड़ रहे ने पीटीआई ते नून लीग, ये पीटीएम ने, असीं पीटीआई। लेकिन इंतजामिया ते इन्हां दी लिआंदी सारी इंतजामिया पहलों चंगी सी सारी। हुण ये खड़ो के इन्हां दे जिहड़े लोग ने जिन्हां दे असैंबली च कोई नाम नहीं निशान नहीं, वो आके डिविजनल इंतजामिया जिले की इंतजामिया नूं कह रहे हैं। अलहमदुलिल्लाह सानूं तो कोई शिकायत नहीं, इंतजामिया ने बहुत अच्छा इंतजामिया बैठी अपनी ठीक है। वोट ही पीटीआई को अल्लाह पा के ना दे रहा। अल्लाह की रहमत इन्नी हो गई है कि ये बुखलाहट का शिकार इस तो होए ने कि असीं ये दबदबा पावांगे, लोगों ते प्रेशर पावांगे कि असीं इंतजामिया ना टकराउणे। आप अपनी इलेक्शन कैंपेन से कितने फीसद मुतमईन, आउट ऑफ 10 आप इसको कितने मार्क्स देंगे अपनी इलेक्शन कैंपेन को? अल्हम्दुलिल्लाह असीं सारे वर्कर लोग हैं, मैं खुद वर्कर हाँ और अल्लाह पाक के हुक्म नाल इंशाअल्लाह सोने हबीब दे सदके असीं वर्क करना भी जानते हैं
ਔਰ ਮਲਕ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਕਰਨ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ, बिल्कुल ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਨਾ ਅਸੀਂ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਸ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 11 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਗਰੂਰ ਦਾ ਸਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, बिल्कुल ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ईमान ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ बहुत अच्छी ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੈ। आप माशाल्लाह शहर के रहने वाले हैं। इस शहर का कोई ऐसा रोड नहीं जो सलामत हो। शहर लगा लें, कॉलोनियाँ लगा लें, सारे रोड टूट फूट का शिकार है। अगर आप इलेक्शन विन करते हैं तो आपकी क्या हिकमत अमली होगी इस शहर को ठीक करने के हवाले से? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਪੈਸਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ बिल्कुल ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਆਵਾਮ ਦਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਦਫਾ ਕਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਿਟੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਬਾਜਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਇਆ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਡਾ ਮਾਡਲ ਸਿਟੀ ਦੀ ਤਖਤੀ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। अच्छा अच्छा 2 ਰੋਡ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਟੋਟਲ 4 ਫੁੱਟ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਫਾਦਾਤ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸੀ 8-7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਸੀਵਰੇਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਰੱਖ ਆਪਣਾ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਖਾਣੇ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਅਗਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 500-700 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਲੱਗੇ। बिल्कुल ਤੇ ऐसे ही। ਸ਼ਹਿਰ ਇਤਨਾ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮਲਕ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇਗਾ। ਹਕੂਮਤ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਚੱਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਖੰਡਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਏਡੀ ਜਲਦੀ, 2-3-4 ਮਹੀਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਟੈਸਟ ਕੇਸ ਆ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਆ, ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ आमीन। सुरखरू करे और सारे दोस्त मिल के, सारे वर्कर मिल के, ये शहर सारे दी आवाज है, अल्लाह दे हुक्म नाल चक्कां दी, अठाड़ दी, हर बंदा जेड़ा ना ये सवाच आ कि या अल्लाह साडे चिश्तियां शहर, देखो साडा शहर खूबसूरत होएगा, शहर ਦੀਆਂ सड़कां होणगीਆਂ, ये गंदगी खत्म होएगी, ये सब दा ही फायदा। वोट एक नजरिया वा, वोट ਬੰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। बिल्कुल ऐसे ही है। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਤਕਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਬਾਜਵੇ ਦਾ ਬਿਆਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ 4 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੈਸਾ ਔਰ ਸਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, इंसान का अंदर का ईमान भी है। आपका दावा कि आप मुजाफात में इस दफा भारी मार्जिन से जीतेंगे, तो इसकी अल्हम्दुलिल्लाह वजह क्या अल्लाह के है? हुक्म से ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸੋਹਣੇ ਹਬੀਬ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਕਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ 3-3 4-4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਦੀ ਜਲਸੇ ਵੇਖੇ, ਰਾਤ ਨਜ਼ੀਰ ਚੌਕ 'ਚ, ਭੱਠਾ ਕਾਲੋਨੀ 'ਚ, ਸੈਨਮੇ ਰੋਡ 'ਚ 3 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਪੇਨ 10 ਵਜੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਲੇਕਿਨ 11 ਤਾਰੀਖ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ 7 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਿਆਨੀਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਚੱਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਅਠਾੜ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। आपकी हमें कंपेन शहर से बाहर तो बहुत नज़र आ रही है चक्कों में, लेकिन शहर में भी तक आपकी डोर टू डोर कंपेन हमें नज़र नहीं है, इसकी वजह क्या है? ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਲਸੇ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਟੀਮਾਂ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਖੋਲਣੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ, ਲੋਕ ਨੇ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ, ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣਾ ਟੋਲਾ ਇਕੱਠਾ ਆਇਆ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲੈ, 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਥੱਲੋਂ ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਨ ਆਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੈਲਫੀਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ। आपके मुस्तकबिल के क्या इरादे हैं? ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਸ ਦੋਸਤ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਤਫਾਕ ਗਰੁੱਪ ਚੋਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ, ਕੋਈ ਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਉਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ 40 ਸਾਲ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਿਤਨਾ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 5000 ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਿਕਲੇ। ਚੱਕਾਂ ਚਠਾੜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਲਾ ਕੇ ਕਿ ਯਾ ਮਾਲਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਹਬੀਬ ਦੇ सदके ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਕਰੀ और ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ तौफीक दी। आखिर में आप हल्का PP 144 जहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, आपके कैंडिडेट मतलब मुजफ्फर साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं MPA का, तो उधर के नौजवानों के लिए आपकी पैगाम देना चाहें तो हल्का PP नौजवानों 144 के लिए। वास्ते मेरा ਇਹ ਬੜਾ ਪੈਗਾਮ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਛੋਟੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੁਬਲਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਗਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਅਲ ਬਾਜਵਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਵੱਲ ਰੱਖੋ, ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋਸਤ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਉਣਗੇ ਔਰ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ इंशाअल्लाह दो नफल अदा करें। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए यहाँ पे, आपके आमद का हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो नाज़रीन, आखिर में ये तो वक्त बताएगा कौन जीतता है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं अगर ये यहाँ से विन करें तो अपने वादे ज़रूर पूरे करें। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया।